ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 2027 ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2027 'ਚ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ, ਬਿਗ ਬ੍ਰਦਰ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ, क्योंकि देश के पेट्रोलियम मंत्री केंद्र मंत्री जो ने हरदीप पुरी उन्होंने अलायंस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗੱਠਜੋੜ ਜੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਠਜੋੜ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ 'ਚ, ਇਸ ਅਲਾਇੰਸ 'ਚ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ, ਬਿਗ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ बन चुकी है। 2027 असेंबली इलैक्शनस बेहद ही नज़दीक ने, क्योंकि चर्चावां बहुत ज़्यादा हो रही ने कि इन्हां दोहां पार्टियां दे विचाले अलायंस होएगा, क्योंकि तकरीबन 2 दहाकियां तो ज़्यादा दा अलायंस श्रोमणी अकाली दल ते बीजेपी दा चलिया सी। 9 मास दा रिश्ता इन्हां दा कहा जांदा सी। 2020 च जदों 3 खेती कानून काले आए सन, उन्हां दे चलदे इन्हां दोहां पार्टियां दा अलायंस टुटिया सी। पर हुण तकरीबन 6 साल बीत चुके ने। ये दोहां पार्टियां दे वल्लों कोई भी इलैक्शन हुण तक इन्हां 6 सालां दे विचाले गठजोड़ करके, अलायंस करके लड़ी नहीं गई है, चाहे वो 2022 असेंबली इलैक्शनस होण, क्योंकि 2022 असीं देखिया सी कि बीजेपी ते अकाली दल अपने अपने दम ते 117 सीटां दे चोणां लड़ियां सी। हालांकि बीजेपी दे खाते 'च महज 2 सीटां गईयां सी ते अकाली दल दे खाते 'च 3 सीटां गईयां सी। पहला की कुछ किस तरीके नाल ये दोहां पार्टियां लड़दियां सी वो भी असीं तुहानूं दस रहे हैं, क्योंकि बीजेपी 23 सीटां ते लड़दी सी, अलायंस सी उदों छोटे भरा दी भूमिका उन्हां दे वल्लों अदा कीती जांदी सी। जो श्रोमणी अकाली दल सी वो 94 सीटां ते अपने कैंਡੀਡੇਟਸ चोण मैदान च उतारदी सी। पर हुण ये बेहद ही एक वखरा बयान दिता गया है कि अकाली दल हुण छोटे भरा दी भूमिका अदा करेगा जे अलायंस हुंदा। एक बयान भी आया 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈਗੀ ਮਾਨਨੀय ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਤੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਵਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਝਿਜਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਇਸ ਵਕਤ ਬੀਜੇਪੀ largest political party in India, largest political party in the world। अगर कोई समझदा है कि तुसी गठबंधन करके तुसी सानू छोटा भरा बनाना चाहते हो, वो नहीं चलेगा। समझ गया मेरी गल? नहीं समझ गया ना? आना है तो आओ, बात करें, मतलब साइज के मुताबिक। वो मेरा काम नहीं है ये। किदी बीजेपी दी या अकाली दल दी यार गलबात चल रही होगी। मैंने समझा नहीं, मैंने सुनिया इतने मनो अध्यक्ष जी कह रहे, लोग आके कहते जो हमारी बात होगी होने वाली है, बात होगी होने वाली है। पिछली बारी मैं सुन रहा 2024 कहने जी कि 13 तो नहीं सीटा ने लोकसभा 3 लै लो जी। मैं जी ले लो 3 लै लो। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਸਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ केंद्र पेट्रोलियम मंत्री दे वालों। उन्होंने इस गल का जिक्र किया कि जे अकाली दल अलायंस चाहता है, आने वाले समय जे संभावित अलायंस होएगा ते अकाली दल नूं छोटे भरा दी भूमिका अदा करनी होएगी। देखो अलायंस होना या ना होना ये पॉलिटिकल डिसीजन हुंदे ने ते पार्टियां दे फोरम ते हुंदे ने। जे तुसीं कहो कि एक रूटीन विजिट विच पूरी साहब आके अलायंस का फैसला कर देणगे, छोटे वड्डे भरा दा फैसला कर देणगे या चैनल ते बाइट दिंदा मैं कर दूंगा, बिल्कुल ही गैर वाजिब होंदा। श्रोमणी अकाली दल पंजाब की मां पार्टी है जी, पंजाब प्रति कमिटेड है, पंजाब की रीजनल पार्टी है। इन्हां दे लई सब तो वड्डा इंटरस्ट पंजाब ते पंजाबियां दा। उन्हां नूं प्रोटैक्ट करनी श्रोमणी अकाली दल जो भी करना पैंदा वो करदा ते करदा रहूगा ते करदा सी। नहीं गरेवाल जी, जे गठजोड़ हुंदा है तुसी अग्री करदे हो, तुसी राजी होगे कि छोटे भरा की भूमिका तुहाडे वल्लों अदा की जाएगी? क्योंकि वो कह रहे हैं
कि जो बीजेपी है पूरे देश ਦੀ नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਡਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। नहीं क्योंकि सीधे तौर पे मना नहीं किया जाता ना, डिनाई नहीं किया जाता। हाल फिलहाल सुखबीर सिंह बादल दी वे वालों एक बयान दिता गया सी कि कोई इफ बट की संभावना हाले फिलहाल च नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पे मना नहीं किया, पर यह जरूर कहा सी कि ਅਸੀਂ मौजूदा समय च अकाली दल ਨੂੰ मजबूत कर रहे हैं। ये साडी प्रायोरिटी है हुणे मौजूदा समय। जद कहता संभावना नहीं ते तो वध की हो सकदा। देखो जे तुसीं कह रहे हो कि इट विल नेवर हैपन कि कोई भी पॉलिटिकल बंदा नहीं कहूगा, पर जब कहता कि हरे कोई ऐसी जी गल नहीं कि दैट इज सफिशिएंट फॉर द मूवमेंट। नहीं यानी तुसीं कह रहे हो कि इन फ्यूचर ये दोनों पार्टियां अकाली दल ते बीजेपी एक प्लेटफॉर्म ते सानू नजर आ सकदियां ने, पर बीजेपी अड़ी हुई है कि असी एतकी बिग ब्रदर बनांगे जे 2027 च तुहानू अलायंस चाहिदा है। देखो असि nobody is asking for right, हर पार्टी की अपनी आइडेंटिटी होती है। कली पावर की करना टारगेट भी होता है, कोई प्रिंसिपल भी होंगे ने जिन्होंने इग्नोर नहीं किया जा सकता कि अकाली दल सत्ता ਲਈ नहीं गा सिद्धांता ਲਈ है। तो पावर इज ए सेकेंडरी इशू। बेसिक है कि ਤੁਹਾਡੀ पार्टी ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰੂਗੀ ਕੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ, ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋ? ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਕਿਤੇ ਪਰਸੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੁਛ? 8% ਜੀ। ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਵੋਟ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਦ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ। तो ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਵਧੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2024 ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਨ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 13 ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸਾਫ। ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀਟ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਸੀਟਾਂ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ ਜੀ, ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕੋਟਾ ਦੀ ਬੈਠ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਉਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਊ ਆ ਉਹ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਣੇਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੀਜੇਪੀ 2047 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾ ਲੇਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੋਰ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਜੋ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉਹ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਜੋ ਮਾਫੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ। ਆਈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਕ ਸੀਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ 2024 ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੈਕਿਊਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ? ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਾਂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਵੈਕਿਊਮ ਹੁਣ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਟ ਫੇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 117 ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋਰਾ ਸ਼ੋਰਾ ਦੇ ਨਾਲ? ਪੂਰੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲਮੋਲ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਗੋਲਮੋਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਸੱਚ ਆ ਉਹ ਦੱਸਤਾ। ਅੱਛਾ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਮੈਂ ਦੀਪਾ ਪੁੱਛਿਆ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਧਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾ ਜੀ।
ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਦ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਕੋਈ ਵੀ- ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ? ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਊ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਹਿਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਕੇਂਦਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਲਾਇੰਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਈ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈਗੀ ਮਾਨनीय ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਤੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਵਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਝਿਜਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਇਸ ਵਕਤ बीजेपी लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द वर्ल्ड। अगर कोई समझदा है कि तुसी गठबंधन करके तुसी सानू छोटा भरा बनाना चाहते हो वो नहीं चलेगा। समझ गया मेरी गल? नहीं समझ गया ना? आना है तो आओ बात करें, मतलब साइज के मुताबिक वो मेरा काम नहीं है ये किदी बीजेपी दी या अकाली दल दी यार गलबात चल रही होगी। मैंने समझा नहीं, मैं सुनया इतने मनो अध्यक्ष जी कह रहे लोग आके कहते जो हमारी बात होगी होने वाली है, बात होगी होने वाली है। पिछली बारी मैं सुन रहा 2024 कहने जी कि 13 तो सीटा ने लोकसभा 3 लै लो जी, मैं जी ये लै लो 3 लै लो। ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਰ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ 117 ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜੋ ਜ਼ੋਰਾ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ 2027 ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਿਤਰ ਸਕੀਏ। ਲਾਇੰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਏਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰੀਏ। ਹਲੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਫ ਬਟ ਹਲੇ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ नहीं। हम तो 117 सीटों पर ही तैयारी है, 117 सीटें पूरा डट के लड़ेंगे और जीतेंगे। क्या गठबंधन होगा सर किसी के साथ? देखो अभी तो गठबंधन की कोई बात नहीं है, हम तो 117 सीटें की बात कर रहे हैं। ਤੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ